फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आमर जो क्लास एबे चलीची सेथिरे आपण माननक पई पेडागोजी रे आपणकर सीडीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ सबुर पेडागोजी रो प्राय आमर सबु गुडी को यूनिट रो एमसीक्यू क्लास कवर हे जायची। एबे हमें कंटेंट पार्ट करूथुलु तो आमर जियोग्राफी रो लास्ट वीडियो रे मु आपण माननक पई कंप्लीट एग्रीकल्चर ऊपर जेतिकी भी सिलेक्टिव एमसीक्यू थिला एंड एग्जाम ओरिएंटेड थिला सबु कंप्लीट डिस्कशन मु करि सारिची। एंड जो माने भी ताको देखि नाहंती एंड देखिबा पई चाहूचंती तो जियोग्राफी प्लेलिस्ट रु देखि परिबे। खोजी कि न पाइले मते कमेंट करिवे, मु आपण मानको जियोग्राफी रो प्लेलिस्ट दे देबी। तो फ्रेंड्स आज हमें डिस्कशन करिबा कंप्लीट आपणकर इंडस्ट्री ऊपर जोटा आपण मानकर जो माने भी ओटीटी पेपर 1 देबे एंड जो माने भी ओटीटी पेपर 2 देबे समस्तक पई रहिची सिलेबस देखि देबे। आपणकर शिल्प शिल्प बा इंडस्ट्री ऊपर आपण जदि ए क्लास टी को देखि दउचंती आपण मानकर इंडस्ट्री ऊपर आ गोटे भी क्वेश्चन बाकी रहिबो नाही। आपणकर सबु सिलेक्टिव क्वेश्चन आज मु नै के आसी छी आपण मानक पई। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। देश द्वारा आय वृद्धि होई पाई थाए कृषि खनिज उत्तोलन मत्स्य संग्रह वाणिज्य कारोबार। आय वृद्धि पाई थाए कोउथिरे आपणकर वाणिज्य कारोबार द्वारा आपणकर आय वृद्धि पाई थाए। भारी जंत्रपाती रेल डबा निर्माण कारखाना तो भारी जंत्रपाती रेल डबा निर्माण कारखाना देश शिल्पर अंतर्गत आपणकर कृषि भित्तिक खनिज भित्तिक समुद्र भित्तिक जंगल भित्तिक तो आपणकर खनिज भित्तिक। चमड़ा शिल्प डे शिल्पर अंतर्गत कृषि भित्तिक जंगल भित्तिक खनिज भित्तिक समुद्र भित्तिक। तो आपणकर चमड़ा शिल्प कथा कहूची। चमड़ा शिल्पटी आपणकर कृषि भित्तिक गृह निर्माण शिल्प डे शिल्पर अंतर्गत कृषि खनिज जंगल समुद्र जंगल गृह निर्माण जंगल आपणकर जंगल भित्तिक शिल्पर अंतर्गत। डेस परिवार सदस्यों द्वारा करा जाय थाए क्षुद्र शिल्प बृहत शिल्प कुटीर शिल्प यांत्रिक शिल्प। परिवार सदस्यों द्वारा करा जाय थाए कुटीर शिल्प। मोटर गाड़ी और भारी जंत्रपाती डेस रो अंतर्गत कुटीर शिल्प क्षुद्र शिल्प जंगल भित्तिक शिल्प बृहत शिल्प। तो फ्रेंड्स आपणकर बृहत शिल्प मालिकाना दृष्टि शिल्प को डेस भागरे भाग करा जायछि 1 2 3 4। तो मालिकाना दृष्टि आपणकर शिल्प को 4 भागरे भाग करा जायछि। टाटा लौह इस्पात कारखाना डेस शिल्पर अंतर्गत। तो आपणकर टाटा लौह देखिबा आपणकर व्यक्ति मालिकाना सरकारी मालिकाना दैत्य मालिकाना समवाय संस्था। तो आपणकर व्यक्ति मालिकाना एटा होछि आपणकर व्यक्ति मालिकाना। तो फ्रेंड्स एटी मु कहि रखे मालिकाना को भित्ति करी आपणकर जो 7 नंबर टा क्वेश्चन थिला मालिकाना दृष्टि शिल्प को 4 भागरे भाग करा जायछि। आपणक मन रे आसुथिबो सेगुडिक कोन तो आपणकर घरोई मालिकाना जोटा कि आपणकर जेमिति कि टाटा लौह हैला जिंदल रिलायंस एगुडिक सब घरोई मालिकाना। एंड सरकारी मालिकाना हैला आपणकर धरंतु हाल एंड आपणकर भारतीय इस्पात निगम एगुडिक सब सरकारी। दैत्य मालिकाना कोन सरकारी और घरोई दुईटी मिसिकी जेमिति कि मारुति उद्योग। समवाय संस्था जेमिति कि संबलपुरी वस्त्र अमूल एगुडिक सब आपणकर समवाय संस्था। तो मालिकाना को भित्ति करी 4 प्रकारर शिल्प संस्था। आकार दृष्टि शिल्प संस्था कुटीर शिल्प बृहत शिल्प। एंड कंचा माल को भित्ति करी कृषि खनिज समुद्र जंगल। देन एबे हमें क्वेश्चन को जीवा फ्रेंड्स। शिल्प संस्थारू सर्वशेष रे बाहरुथिबा उत्पादित द्रव्य को डेस कहा जाए। आपणकर उत्पादित द्रव्य निवेश उत्पाद कारक आधारिक संरचना। शिल्प संस्थारू सर्वशेष रे बाहरुथिबा उत्पादित द्रव्य को उत्पाद कहा जाए।
1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ଡେସ୍ ସହରରେ ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଭୋପାଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ରାୟପୁର, ଜୟପୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୋପାଳ ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୋପାଳର ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦବ ଯେ ଭୋପାଳର ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ। 2005 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଚୀନ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ। ତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆଟା ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ ଡେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଭାରତର ଡେସ୍ ସହର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର। ପୁନେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମହୀଶୂର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଡେସ୍ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୁଟୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସମବାୟ, ମୌଳିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର OTET ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ବୋଥର ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସବୁକୁ କଭର କରାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରି ଯିବେ। ତ ପ୍ରତି ଭିଡିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଭିଡଲି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସିଲାବସ୍ ଗୁଡିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମି ରୂପ ଉପରେ ରହିଛି ଏଣ୍ଡ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ରହିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର MCQ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାରାଥନ। ତ ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଡେ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୁଟୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସମବାୟ, ମୌଳିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ। ଡେସ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସୁନା, ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ, ତମ୍ବା। ଇସ୍ପାତ। 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଡେସ୍ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଥିଲା। ରାଉରକେଲା, ବୋକାରୋ, ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜାମଶେଦପୁର। 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଜାମଶେଦପୁର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଟି ଥିଲା। ଜାମଶେଦପୁର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ପସ୍କୋ, ଟିସ୍କୋ, ସେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିସ୍କୋ। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ଟିସ୍କୋ। ଡେସ୍ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍ ମସିହା 1906, 1907, 1908, 1909। 1907 ରେ। ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ଦେଶରେ କଳତନ୍ତର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ, ଭାରତ, ଜର୍ମାନୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ। ଢାକାର ଡେସ୍ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମସଲିନ, ଚିନଜେନ, କାଲିକ, ସୁନା ଜରି କାମ। ମସଲିନ। ମସଲିପଟ୍ଟନମର ଡେସ୍ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମସଲିନ, ଚିନଜେନ, କାଲିକ, ସୁନା ଜରି କାମ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଢାକା କଥା ଦେଇଥିଲା ଏଠି ମସଲିପଟ୍ଟନମ କଥା ଦେଇଛି। ତ ଏଟା ଚିନଜେନ। କାଲିକଟର ଡେସ୍ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଟା ହଉଛି କାଲିକଟର କଥା କହିଲା। କାଲିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ କାଲିକ। ଡେସ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।
1851 ନା 1852 ନା 53 ନା 54? ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯିବ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଖାଲି ମସିହା ମନେ ରଖିକି ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇବେନି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? 1854। 1854ରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଡେସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନର୍ମଦା, ସାବରମତୀ, ତାପ୍ତି, ମାହି। ଆପଣଙ୍କର ସାବରମତୀ। ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କୋଉ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କୋଉଠି ହେଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବେ 1859। ଡେସ୍କୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ଅହମ୍ମଦନଗର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର। କୋଉଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଡେସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଡେସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ। ଇଂଲଣ୍ଡ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଛି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ବନଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କି ଯେମିତି କୃଷିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ଚାଉଳରୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହଉଛି, ଗହମରୁ ଅଟା ହଉଛି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଉତ୍ପାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହବା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗହମରୁ ଅଟା ହବା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଉତ୍ପାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଫଳ ଓ ମୂଳ। କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କାଗଜ, ଫଳ, ମହୁ, ମୂଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୋଉଥିରେ ହଉଛି? କାଗଜରେ। ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମହୁ ହେଲା କି ମୂଳ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ। କେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଶିକ୍ଷା। ତ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ। କେଉଁଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ସ୍ତର ଅଟେ? ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳଡବା ନିର୍ମାଣ, ମାଛ ତେଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ, କାର୍ପାସ ବୟନ, ମାଛ ତେଲ, ଚମଡା ଶିଳ୍ପ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ, କାଠମଣ୍ଡ, କାଗଜ, ଆସବାବ ଶିଳ୍ପ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ, କାର୍ପାସ ବୟନ। ଏଟା ହଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ସ୍ତର। କେଉଁଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ? ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କାର୍ପାସ ବୟନ, ଚମଡା ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡିକ ତ ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର କଥା କହୁଛି ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ମାଛ ତେଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ କହୁଛି। କାଠମଣ୍ଡ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ମାଛ ତେଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ କାଠମଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ରହୁଛି, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶିଳ୍ପ ବି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ତେଲଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତାରକସି କାମ, ଝାଡୁ ବୁଣା, ମାଟିହାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ, ଘଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ତାରକସି, ଝାଡୁ ବୁଣା, ମାଟିହାଣ୍ଡି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଘଣ୍ଟା, ରେଡିଓ ନିର୍ମାଣ, ମାଟିହାଣ୍ଡି, ଟିଭି ତିଆରି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ହେଲା କି ରେଡିଓ ନିର୍ମାଣ, ଟିଭି ନିର୍ମାଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଯାଉଛି। ମାଟିହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହାଲ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଓ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର।
ସରକାରଙ୍କର। କେଉଁଟି ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏବେ ବୁଝେଇକି ଗଲି। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଆଣ୍ଡ ଘରୋଇ ବୋଥ ମିଶିକି ସେମାନେ କରିଥିବେ। ଟାଟା ଲୌହ, ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ। ଟାଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା, ଭାରତୀୟ ଏଟା ହଉଛି ସରକାରୀ ମାଲିକାନା। ଆପଣଙ୍କର ଅମୁଲ ହଉଛି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ମିଶିକି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଓ ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏବେ କହିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ସରକାରୀ ବି ନୁହଁ, ଦ୍ୱୈତ ବି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଅମୁଲ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। କେଉଁଟି ଆଧାରିକ ସଂରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସଡକ। ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ। କେଉଁଟି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କଞ୍ଚାମାଲ, ଶ୍ରମିକ, ଭୂମି, ଅରଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। କଞ୍ଚାମାଲରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବେ। କେଉଁଟି ଭାରତର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ? ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଡଗାଁଓ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମିରଟ, କଟକ, ଓଡିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଭାରତର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଓଡିଶା ଏଇଟା ଭାରତର ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ? ଆମେରିକାର ପୂର୍ବାଂଶ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବାଂଶ, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ୟୁରୋପ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବାଂଶ ପୃଥିବୀର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବାଂଶଟି ପୃଥିବୀର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆତିଥ୍ୟ ସେବା, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। କେଉଁଟି ଇସ୍ପାତ ଧାତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଇସ୍ପାତ ଧାତୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଆଲୁମିନିୟମ, ନିକେଲ, କ୍ରୋମିୟମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁମିନିୟମ। କେଉଁ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଜାମଶେଦପୁର, ଓଡିଶାର ରାଉରକେଲା। ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡିକ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁର ଭଦ୍ରାବତୀ ଏଇଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର, ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜାମଶେଦପୁର, ଓଡିଶାର ରାଉରକେଲା ଏଗୁଡିକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଟେ। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟରୁ ଜାମଶେଦପୁର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ହରକାଇ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଜାମଶେଦପୁର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ଖରକାଇ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଟି କେଉଁ ରେଳପଥ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ରେଳପଥ? ହାଓଡା ଦୁର୍ଗାପୁର ନୁହେଁ, ହାଓଡା ଚନ୍ଦନନଗର ନୁହେଁ, ହାଓଡା ମୁମ୍ବାଇ। ଭଦ୍ରାବତୀ ଓ ବିଜୟନଗର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭଦ୍ରାବତୀ ଓ ବିଜୟନଗର, ଓଡିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। କେଉଁଟି କାର୍ପା ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ନୁହେଁ? ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସୁନା ଜରି କାମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ସୁରତ, ଭଦୋଦରା, ଜୟପୁର, ଆଜମୀର, ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ଥାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁରତ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭଦୋଦରା। ସୁନା ଜରି କାମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କେଉଁଟି କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କୋଏମ୍ବାଟୁର, କାନପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣପୁର କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିବାର କାରଣ କଣ? କଞ୍ଚାମାଲର ସୁଲଭତା, ପୁଞ୍ଜି, ଶ୍ରମ, ପରିବହନ। କଞ୍ଚାମାଲର ସୁଲଭତା। କାହାକୁ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ? ଟୋକିଓ, ଓସାକା,
ଶିକାଗୋ, କ୍ୟୁଟୋ, ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଓସାକା। କେଉଁ ନଦୀରୁ ଓସାକା ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଓଡୋ, ସିଡୋ, କ୍ୟୁଟୋ, ମିତୁବିଶି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡୋ। ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ? ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମହୀଶୂର। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। କାହାକୁ ଭାରତର ସିଲିକନ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ? ସିଲିକନ ମାଳଭୂମି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ରାୟପୁର, କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକା କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। କେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନ 1992ରେ। କେଉଁଟି ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ, ଆକର୍ଷିତ ସୁନିର୍ମଳ ପରିବେଶ, ପରିବହନ ସୁଯୋଗ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଗଢି ଉଠି ନାହିଁ? ମୁମ୍ବାଇ, ରାୟପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ରାୟପୁର। ଇନଫୋସିସ ଓ ୱିପ୍ରୋ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅଟନ୍ତି? କେଉଁଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ନୁହଁ, କାର୍ପାସ ନୁହଁ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କାଗଜ ବି ନୁହଁ। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କୁଶଳୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଶସ୍ତା ଓ ସମକୁଶଳୀ ଭାବରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଭାରତୀୟ। କେଉଁଟି ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ସୁପିରିୟର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ହ୍ୟୁରନ୍, ମିଚିଗାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଶିଳ୍ପ ପୃଥିବୀର ଏକ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ? କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କାର୍ପାସ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ପାସ ବୟନ ପୃଥିବୀର ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ। ଭଦୋଦରା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କାଲିକ ବସ୍ତ୍ର, ଚିନଜେନ, ସୁନା ଜରି ବସ୍ତ୍ର, ମସଲିନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଜରି ବସ୍ତ୍ର। 1854 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1854 ମସିହାରେ ଭାରତର କୋଲକାତା, ସୁରତ। ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମସିହା କହୁଥିଲି, ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମସିହା ଦେଖିକି ସ୍କିପ୍ କଲେ ହବନି, ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆସିବ। ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ତ 1854ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ଅବସ୍ଥିତ? ସାବରମତୀ। ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଜାତୀୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର କେତେ ଭାଗ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର 1/2, 1/3, 1/5, 2/3। କେତେ ଆପଣଙ୍କର? 1/3, 1/3। 1/3। କେତେବେଳେ ବି 1/3 ପକେଇଦବ। ଜାତୀୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର 1/3 ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କେଉଁଟି ସେବା ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ? ପରିବହନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯୋଗାଯୋଗ, କୋଇଲା ଖନନ। କୋଇଲା ଖନନ ସେବା ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ। କେବେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? କେବେ? ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପଡିଥିଲା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର 1984 ଡିସେମ୍ବର 3। 1984 ଡିସେମ୍ବର 3ରେ। ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କେନ୍ଦ୍ରଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଟିସ୍କ, ଭିଲାଇ, ବୋକାରୋ, ବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଓଡୋ ନଦୀ କେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଯୋଗାଏ? କାର୍ପାସ ବୟନ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କୋଇଲା ଖନନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ପାସ ବୟନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1992 ମସିହାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯୋଉ କୃଷିର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକ କିଛି ବାକି ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଟିକେ କରିଦବା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହବ କୃଷିର ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶର ଜମିର ଆକାର ଗୁଡିକ ବଡ ନୁହେଁ? ଜମିର ଆକାର ଗୁଡିକ ବଡ ନୁହେଁ। ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଗୁଡିକ ବଡ ନୁହେଁ? ଭାରତ। କେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 1951। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡିକ। ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ଆସାମ। ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା। କୃଷି ଉନ୍ନୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, କୃଷି ଜମିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନର ବ୍ୟବହାର। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି କୃଷି ଉନ୍ନୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେଉଁଟି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କୃଷି ବୀମା, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜୀବନ ବୀମା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଋଣ ହାର। ଜୀବନ ବୀମା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କୃଷିର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଉନ୍ନତ ବିହନ, କୃଷିକୁ ଶିଳ୍ପ ରୂପେ ଗଣନା, ରାସାୟନିକ ସାର। କୃଷିକୁ ଶିଳ୍ପ ରୂପେ ଗଣନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କୃଷିର ବିଶେଷତ୍ୱ। କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ କରାଯାଏ? ଗହମ, ଝୋଟ, କପା, ମକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାଇଁ? କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କପା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର? ମେମ୍ଫିସ୍। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କପା ଉତ୍ପାଦନ ମେମ୍ଫିସ୍। ସବୁ ଗୁଡିକ ବଛା ବଛା ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଡାଇରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପଶୁପାଳନ ଭୂମି କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ୱିସ୍କନସିନ୍। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କମଳା, ସପୁରୀ, ଲିଚୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ପରିଚିତ? ଫ୍ଲୋରିଡା, ଭର୍ଜିନିଆ, ଆଲବାମା, ଲିଟିଲ ରକ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋରିଡା। ଓଡିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କେଉଁଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ, ଖଣିଜ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ। କୃଷି। ଭାରତର କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଭାରତର କହିଥିଲି ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ। ପରିବାରର ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଷ ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଝୋଟ। ମକା, ଗହମ, କପା ଯାହା ବି କରାଯାଏ ଝୋଟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଇଛି? ଓଡିଶା, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବରେ ଗହମ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷିର କିଛି ବାକି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି OTET ଜୁନିୟର ଟିଚର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।